Hello friends, in the video la nama format into file function பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த format into file function வந்து strings, numeric, path or boolean dataவை text formatக்கு மாத்தி அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஃபைல்ல ரைட் பண்ணும். So first file input outputல இருந்து ஒரு format into file function எடுத்து block diagram screenல place பண்ணிக்கிறேன். And நம்ம எவ்வளவு inputs கொடுக்க போறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி number of input terminals expand பண்ணி increase பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து இதோட input file terminal right click பண்ணி ஒரு constant connect பண்ணிக்கிறேன். And இந்த constantல right click பண்ணி browse for path click பண்ணா இந்த window open ஆகும். இதல நம்ம already create பண்ண empty text file இருக்கு. அத click பண்ணிக்கிறேன். So இதோட file path வந்து அந்த constantல add ஆகிருக்கு. Next இந்த format into file function ஓட format string terminalல ஒரு control connect பண்ணிக்கிறேன். So இந்த control வந்து automatically format string னு நேம் ஆயிடுச்சு. And இந்த control வந்து front panelலயும் place ஆயிட்டு. இந்த format string controlல வந்து text fileல நம்ம datas வந்து என்ன formatல write ஆகணுமோ அதை இங்க define பண்ணிக்கலாம். Next front panelல இதோட size expand பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து strings and pathல இருந்து file path controlல front panelல place பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து block diagram screenலயும் place ஆயிடுச்சு. And இந்த file path controlல browse click பண்ணோம்னா இந்த window open ஆகும். இதுல வந்து மறுபடியும் text file select பண்ணா இதோட path வந்து இந்த file path controlல வந்துரும். இந்த pathல வந்து text file name delete பண்ணிட்டு sample underscore path னு file name கொடுத்துக்கிறேன். So இதுல வந்து ஒரு sample path வந்து நம்ம கொடுத்திருக்கோம். And next block diagram screenல place ஆன இந்த file path controlல format into file function ஓட first input terminal connect பண்ணிக்கிறேன். Next ஒரு numeric controller front panelல place பண்ணிக்கிறேன். As usual இதுவும் block diagram screenல place ஆயிடுச்சு. இது format into file function ஓட second input terminalக்கு connect பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து ஒரு boolean controller front panelல place பண்ணிக்கிறேன். இந்த boolean controlலும் block diagram screenல place ஆயிடுச்சு. இத format into file function ஓட third input terminalக்கு connect பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து அது மாதிரியே ஒரு string controlலையும் எடுத்து place பண்ணிக்கிறேன். இதுவும் வந்து block diagram screenல place ஆயிடுச்சு. இத வந்து format into file function ஓட fourth input terminalக்கு connect பண்ணிக்கிறேன். And front panelல string controlல sample underscore string னு கொடுத்துக்கிறேன். And numeric controlல 1 2 3 னு ஒரு sample numeric input வந்து கொடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் block diagram screenல right click பண்ணி functions paletல timing குள்ள இருந்து get date and time in second function எடுத்து place பண்ணிக்கிறேன். இதோட terminalக்கு ஒரு indicator connect பண்ணிக்கிறேன். இந்த indicatorல get date and time in second function get பண்ற date and time வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இந்த get date and time in second function format into file function ஓட fifth input terminalக்கு connect பண்ணிக்கிறேன். Next format into file function ஓட error code terminalக்கு ஒரு indicator connect பண்ணிக்கிறேன். இந்த error code indicator வந்து front panelலயும் place ஆயிடுச்சு. அடுத்து வந்து front panelல place ஆயிருக்கிற இந்த format string controlல நம்மளோட text fileல text வந்து என்ன format or sequenceல write ஆகணும்னு இங்க நம்ம define பண்ணிக்கணும். நான் வந்து the path values %s னு கொடுத்துக்கிறேன். So இப்படி கொடுக்கறதுனால நம்மளோட text fileல write ஆகிறப்போ %s க்கு பதிலா நம்ம file path controlல கொடுத்த file path வந்து print ஆகும். Next வந்து the numeric value is %f னு கொடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் the boolean value is %s, the string value is %s, and finally the time value is %t னு கொடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் block diagram screenல இந்த format into file function கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த பாக்ஸ் வந்து ஓபன் ஆகும். இதுல current format sequence கீழ என்னெல்லாம் format sequence இந்த current programல யூஸ் பண்றோமோ அது வந்து கொடுத்திருக்கோம். அடுத்து selected operation கீழ format stringsல இருக்கிற ஒவ்வொரு data typeக்கும் different conversion operations வந்து கொடுத்திருக்கோம். சோ அதனால வந்து இந்த format fractional numeric பதிலா format decimal numeric கூட நம்ம define பண்ணிக்கலாம். And இந்த corresponding format string வந்து selected format sequence or operation ஓட format string வந்து display பண்ணுது. So okay click பண்ணிட்டு இந்த program run பண்றேன். இந்த program execute ஆகி இந்த current time indicatorல இந்த program execute ஆகிற current time வந்து display ஆகுது. Next மறுபடியும் highlight execution click பண்ணிட்டு இந்த program நான் run பண்ணி பார்க்கறேன். So எல்லா controlsல இருக்கிற inputம் ஒவ்வொண்ணா read ஆகி format string controlல கொடுத்திருக்கிற
ஃபார்மேட்டில் அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் ரைட் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இதில் வந்து எல்லா டேட்டாஸும் ரைட் ஆகியிருக்கு. நம்ம வந்து ஃபார்மேட் ஸ்ட்ரிங் கண்ட்ரோலில் என்ன ஃபார்மேட்டில் பிரிண்ட் ஆகணும்னு நம்ம கொடுத்தோமோ அந்த ஃபார்மேட்லேயே ரைட் ஆகியிருக்கு. ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரோக்ராமை நான் மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன். இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆன அப்புறம் இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலை மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆன டைம் வந்து அப்டேட் ஆகியிருக்கும். அண்ட் வேற இன்புட் டேட்டாஸில் நம்ம எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணாதனால அந்த டேட்டாஸ்லாம் அப்படியே ரைட் ஆகியிருக்கு. ஸோ இந்த ஃபார்மேட் இன்டு ஃபைல் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம டேட்டாஸை டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் ரைட் பண்ணும். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபார்மேட் இன்டு ஃபைல் ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு டாபிக் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் சப்போர்ட். தேங்க்யூ.